حضرت خالد بن ولید اپنے بستر پر انتقال ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ جنگیں لڑے، ہر جنگ میں جیتے، کیوں ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کسی شخص کی یہ مجال نہیں کہ رب کی تلوار کو ہرا سکے۔ اللہ کی تلوار جب بلند ہوتی تو اچھے اچھوں کے گردنیں اچھل جایا کرتے تھے دھڑوں سے۔ وہ جرت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ ولولہ، وہ ایمانی حرارت تھی اس خالد بن ولید کے اندر، اسی لیے وہ کسی جنگ میں نہیں ہارے۔ خالد رہے گا تب بھی اللہ جنگیں جتائے گا۔ خالد سپہ سالار نہیں رہے گا، کمانڈر نہیں رہے گا، ایک معمولی سپاہی بن کر لڑے گا، تب بھی اللہ اپنے فضل سے جتائے گا۔ کئی دنوں تک وہ ایک جنگ میں نہیں، کئی دنوں تک کئی جنگوں میں ان کو سپہ سالار سے معزول کر دیے تھے عمر بن خطاب، مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جنگیں خالد کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اللہ کے فضل سے ہم لوگ جیت رہے۔ اور وہ پادری کہتا ہے کہ اگر تم یہ محاصرہ ختم نہیں کرو گے، زہر میں پی لوں گا۔ اگر اللہ تیری مقدر میں موت نہیں لکھا تو زہر پیا تو بھی نہیں مرتا، ایسا تو تمہیں پی کو دکھاؤ یہ زہر۔ اس کے ہاتھ سے وہ زہر کی باٹل لیے، خوش ہو گیا پادری۔ یہ ان کا ایک جذباتی ایمانی تھا، انہوں پیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دعا پڑھتے جاؤ آپ زہر پیتے جاؤ، نہیں، پسینہ آٹومیٹک بدن میں سوکھ گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت نارمل ہو گئی۔ اس نے جو زہر پیا، اگر وہ زہر پورے قلعے میں جتنے 100,000 لوگ ہم لوگ ہیں، ایک ایک گھوٹ بھی پی لیں، پورے قلعے کے لوگ مر جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، سیرت خالد سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ویسے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی کے حالات اس مختصر سے وقت میں رکھنا کافی دشوار ہے۔ ان کی زندگی کے چند ایسے پہلو، چند ایسے کردار جو ہماری زندگی کے ایمان کو بڑھا سکتی ہیں، بس چنندہ پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک ایسے کمانڈر، ایک ایسے سپہ سالار، ایک ایسے جانباز سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی جنگ میں شکست نہیں کھائے، ہار کا سامنا انہوں نے کبھی نہیں کیا، زندگی کے ہر پہلو میں فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بنا دیا۔ خالد بن ولید یہ بڑے دلیر اور بڑے ہی جانباز اور بہت ہی بہادر سپاہی تھے۔ سن 8 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے، اس سے پہلے اسلام کے خلاف جنگیں لڑنے والے۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام جب چند صحابہ کو احد کے پہاڑ پر بٹھائے تھے، آپ نے ان کو تاکید کی تھی کہ کسی بھی حالت میں اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے نہ اترنا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے، وہ جگہ چھوڑ دیے۔
یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد لے کر احد پہاڑ کے پیچھے سے صحابہ پر اٹیک کر دیے تھے. اسلام ابھی قبول نہیں کیے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سپہ سالار ہیں. ان کے خاندان کا نام قبیلہ بنو مخزوم، خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی. ان کی کنیت ابو سلیمان تھی. سلیمان ان کا بیٹا جس کی جانب ان کی کنیت تھی. سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کا ٹائٹل لقب تھا. یہ خود اپنے آپ سے نہیں لیے، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ٹائٹل دیا. جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ہمارے نبی اپنی زبان سے دیے تھے، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان سے اللہ تعالیٰ سیف اللہ کا لقب دیا تھا. سیف اللہ بولے تو اللہ کی تلوار. ان کے والد ولید بن مغیرہ مکے کے سرداروں میں سے تھے، اور ان کی والدہ لبانہ. عبداللہ ابن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کی سگی بہن تھی، ہمشیرہ سگی بہن. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتا ہے. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر اتنی بہادری، اتنے کمالات، اتنے صفات ان کے اندر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی خوبیاں جب صحابہ کرام بیان کرتے کہ خالد کے اندر بڑی بہادری ہے، بڑی جوش ہے، بڑا بہترین انسان ہے، اس کے اندر یہ صفتیں ہیں، یہ کمالات ہیں، تو نبی ہمیشہ کہتے تھے اتنی خوبیوں کا مالک بہت جلد اسلام لے کر آئے گا، اسلام قبول کرے گا. جب ان کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں، ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، ایسے بہادر ہیں، تو ضرور ایک نہ ایک دن یہ اسلام قبول کریں گے. نبی ان کے بارے میں تمنا رکھتے تھے ہمیشہ. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو قوت عطا کر. عمر بن ہشام ابو جہل کا نام، یا تو عمر بن ہشام کو، یا تو ابو جہل کو، یا تو عمر بن خطاب کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے اللہ، اللہ اسلام کو تقویت دے اللہ. جیسے نبی دعا کیے تھے ویسی تمنا خالد بن ولید کے لیے اللہ کے نبی رکھتے تھے. اللہ خالد بن ولید کو بھی اسلام سے سرفراز کر. آخر کار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنہ 8 ہجری مکہ فتح ہونے سے 4 مہینے پہلے 3 صحابہ، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عاص کون؟ فاتح مصر، مصر فتح کرنے والے، مصر کے گورنر. عثمان بن طلحہ کون؟ جن کے خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابیاں چلی آ رہی تھی وہ. حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر ابن العاص، یہ تینوں صحابہ سنہ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں کلمہ پڑھ کر. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، مکہ نے اپنے جگر کے گوشے کو دامن اسلام میں آج تمہارے دامن میں ڈال دیا ہے. اسلام کے دامن میں اپنے جگر کے گوشے کو اٹھا کر ڈال دیا ہے. بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے پر. اور جب کبھی بھی یہ نبی کے سامنے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو بڑی تعظیم کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوش ایک ولولے کے ساتھ حضرت خالد بن ولید آتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جتنے جنگوں میں نبی علیہ السلام کی ساتھ میں دیا، نبی کے قریب بھی جاتا تو میرے دل میں عجیب قسم کا رعب پیدا ہو جاتا، دبدبا، ڈر، خوف۔ نبی کے قریب گئے تو ایک عجیب قسم کا دل میں خوف، ڈر، دبدبا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اور ان کے ساتھی پوری دنیا پر ایک دن غالب آ جائیں گے، پوری دنیا پر یہ غلبہ پالیں گے۔ میرے دل میں یقین آ گیا کیونکہ وہ چیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا، اللہ اکبر۔ علامہ ابن عساکر ایک بڑے مورخ گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب ابن عساکر کے اندر، تاریخ ابن عساکر کے اندر وہ لکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ 12 صدی کے مورخ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک اسلام کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ کہاں پر؟ عیسائیوں کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور عیسائیوں کے قلعے کو محاصرہ کر لیتے ہیں۔ محاصرہ کرنا مطلب ان کو اپنے گھیرے میں لے لینا، قلعے میں بند لوگوں کو باہر آنے نہیں دینا، باہر کے اندر لوگوں کو اندر جانے نہیں دینا، محاصرہ کر لینا، اسلام پیش کرنا۔ یا تو اسلام پیش کرو، نہیں تو جزیہ دو، نہیں تو جنگ کرو۔ 3 چیزیں۔ آپ کے لیے کوئی جنگ کا پہلو نہیں، لیکن اس ملک میں رہنا ہے، اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ زبردستی کیا بھی نہیں قبول کر رہی، جزیہ دے کے رہ سکتی ہیں، اپنے کفر پر قائم رہو، لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا۔ محاصرہ کر لیے، کئی دن کا محاصرہ۔ عیسائیاں پریشان، کیا کرنا بھائی، کیا کرنا؟ آخر کار ان میں سے ایک ذہین پادری تھا ان کا، اس کا نام عمر بن عبد المسیح، ایک ذہین پادری۔ اس پادری کو ان عیسائیوں نے چن کر بات چیت کرنے کے لیے خالد بن ولید کے پاس بھیجے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، بات چیت کرنے کے لیے بھیجے۔ وہ پادری آتا ہے، بات کرتے ہوئے کہتا ہے، خالد تم ایک کام کرو، اگر تم آخر میں بڑے بہادر ہو، تم بڑے جنگجو ہو اور بڑے عظیم سپہ سالار ہو، تو ایک کام کرو، یہ آزو بازو کے علاقے میں جتنے بھی ہمارے جیسے قلعے ہیں عیسائیوں کے، ان قلعوں کو فتح کرو۔ اگر آپ نے دوسرے قلعوں کو فتح کر لیا تو ہم بغیر جنگ کے یہ قلعہ بھی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ پہلے جاؤ دوسرے قلعوں کو فتح کر کے آؤ۔ اپنی ذہانت استعمال کرنے کی کوشش کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیے؟ نہیں، سب سے پہلے یہ قلعہ فتح کریں گے، بعد میں دوسرے قلعہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب دوسرے قلعے بھی فتح کرنا ہے نا، پہلے یہ شروعات اس قلعے سے، بعد میں دوسرے قلعے۔ ارے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے بھائی، کیا کرنا ہے ان کو؟ تو اس نے ایک زہر نکالا، زہر کی باٹل نکالا، اور وہ پادری کہتا ہے کہ اگر تم یہ محاصرہ ختم نہیں کرو گے، ہمارے قلعے کے اوپر سے تم نہیں ہٹو گے، زہر میں پی لوں گا، مر جاؤں گا، میرا خون تمہارے سر پر سوار ہو جائے گا، اور پورے عیسائی تم سے میرے خون کا بدلہ کا مطالبہ کریں گے۔ خیریت اسی میں تم یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ، ورنہ زہر کھا لے مر جاتا ہوں، تمہارا نام لے کو مر جاتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ناممکن، اللہ تعالیٰ تیری مقدر میں اگر اس وقت موت نہیں لکھا ہے تو زہر پی کو بھی نہیں مر سکتا۔ یہ زہر پینے کے ناٹک کر کو ہم نہ ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تیری مقدر میں موت نہیں لکھا تو زہر پیا تو بھی نہیں مرتا۔ اے نہیں بھائی میں مرتا ہوں کیا ہونے، نہیں مرتا، ہرگز نہیں مرتا۔ اللہ جب تک موت نہیں لاتا کوئی مائی کا لال نہیں مرتا۔ ایسا تو تمہیں پی کو دکھاؤ، یہ زہر تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ہوگا، تمہیں پی کو دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید بولے ٹھیک ہے میں پی لیتا ہوں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبد المسیح
उसके हाथ से वो जहर की बाटल लिए और ये दुआ पढ़ते हुए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। शुरू से अल्लाह के नाम से जो सारे जहान का मालिक है, ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा, उसका नाम लेने के बाद कोई चीज जरर नहीं पहुंचा सकती, ना जमीन की ना आसमान की। वह समीउल अलीम, वो अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अल्लाह पे तवक्कुल रख के, अल्लाह पे भरोसा करके ये दुआ पढ़ के जहर की बाटल पी लिए। अब जैसे ही जहर की बाटल खालिद बिन वलीद पी लिए, खुश खुश हो गया पादरी। अरे मरता भाई ने, थोड़ी देर में मर जाता, मेरा प्लान काम आया, अब मर जाता। अब इनका सिपह सालार नहीं रहेगा तो सारे मुसलमान भाग जाएंगे, मुहासरा खत्म हो जाएगा, हम तो आराम से बगैर जंग के हम जीत जाएंगे। खुश खुश हो गया। इतना खतरनाक था वो जहर, इतना खतरनाक था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस जहर पीने का वाक़िया बेशुमार किताबों के अंदर है, लेकिन ये गलती आज आप में से कोई नहीं करना। चलो ये दुआ पढ़ेंगे जहर पी लेंगे, नहीं, ये उनका एक जज्बाती ईमानी था, उन्होंने पिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये दुआ पढ़ते जाओ आप जहर पीते जाओ, नहीं, आपको ये हुक्म नहीं है। वो उस वक्त का वैसा लम्हा था, पी लिए जहर, दुआ पढ़े, पी लिए। थोड़ी देर में पसीने से शराबूर होने लगे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। जैसे जैसे पसीना निकलने लगा, ये पादरी कहता है कि खालिद तुमने इतना खतरनाक जहर पिया है, थोड़ी देर में तुम मर जाओगे और ये मुहासरा खत्म, सब मुसलमान भाग जाएंगे। खालिद बिन वलीद बोले, अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरी मौत यहाँ मुक़द्दर में नहीं लिखा है तो ये जहर भी कुछ काम नहीं करेगा। थोड़ी देर के बाद वो पसीना ऑटोमेटिक बदन में सूख गया और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैफियत नॉर्मल हो गई। बिल्कुल अटेंशन होकर खड़े हो गए खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद का अटेंशन होकर खड़े होना, बातचीत करना, वो पादरी इतना डर गया, इतना हैरान हो गया और डर के मारे भाग गया अंदर और अपने किले में जाकर लोगों को बोलता है, कौन? अमर बिन अब्दुल मसीह, वो पादरी, कि लोगों मैं ऐसे इंसान को देखकर आ रहा हूं जो मरना नहीं जानता, मारना जानता है। मरना नहीं जानता, मारना जानता है। उसने जो जहर पिया वो इतना पॉइजन, इतना खतरनाक जहर आलूद वो जहर है, अगर वो जहर एक बड़े पानी के डोल में वो जहर की बाटल डालकर वो पानी को पूरे किले में जितने 100,000 लोग हम लोग हैं, एक एक घूंट भी पी लें, जितने किले में हम लोग हैं, ये पूरे किले के लोग मर जाएंगे। बड़े पानी के डोल में वो जहर की बाटल मिक्स कर को एक एक घूंट पी लिए तो ये जितने भी 1000 लोग किले में हैं, पूरे के पूरे मर जाएंगे। ऐसा जहर खालिद पिए, लेकिन खालिद को पसीना आए, वो मरना तो दूर की बात, बेहोश तक नहीं हुए, बेहोश तक नहीं हुए। मैं उनके ईमान के सामने हैरान हूं, बिल्कुल हैरान हूं कि दुनिया में नामुमकिन के इतना जहर कोई पिए और ना मरे। लोगों मेरी बात मानो, खैरियत से ये किला उनके हवाले कर दो, वरना इस किले की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, तुम्हारी तिक्का बोटी करके रख देंगे। बगैर जंग के सारे ईसाई डर कर आकर वो किला मुसलमानों के हवाले कर दी। ये था खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बे ईमान। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी जंगों में जाते तो डायरेक्ट लड़ने का ऑफर उनके सामने नहीं रखते, पहले इस्लाम पेश करते, अमनो अमान की बात करते। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह, कौन है ये? तफसीर इब्ने कसीर लिखने वाले अल्लामा इब्ने कसीर, अल बिदाया वन निहाया एक अजीम किताब है। इस किताब के 7वें जिल्द 16 नंबर के सफ़े पर, अल बिदाया वन निहा के 7वें जिल्द 16 नंबर सफ़े पर अल्लामा इब्ने कसीर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक कैफियत बयान करते हैं। लिखते हैं वो कि एक मर्तबा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे यरमूक के मौके पर
रूमियों के सामने सफारा होकर खड़े हो गए। उधर रूमी है, इधर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रूमियों का जो सिपह सालार था उसका नाम था जुर्जा, जीम रे जुर जीम है जा, जुर्जा। जंग शुरू होने से पहले सिपह सालारों से गुफ्तगू करते थे। जुर्जा कहता है, खालिद मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम मुसलमानों के कमांडर हो, तुम मुसलमानों के सिपह सालार हो, मैं बात करना चाहता हूं तुमसे। ठीक है, सुन रहा हूं मैं, बोल सकते हो तुम, क्या बात करना है? जुर्जा बोलो, सुन रहा हूं मैं। जुर्जा कहता है, खालिद सच्चा इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदार वाला इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देता। मुझे यकीन है अगर तुम सच्चे हो, तुम ईमान वाले हो, कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी धोखा किसी को नहीं दोगे। हाँ, हम किसी को धोखा नहीं देते। खालिद मैं चंद सवालात करना चाहता हूं। क्या है? अल्लाह ताला ने, तुम्हारे अल्लाह ताला ने आसमान से कोई तलवार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देकर नाजिल नहीं किया, फिर तुम्हारा टाइटल सैफुल्लाह कैसे पड़ गया? तुम्हारा लक़ब सैफुल्लाह कैसे पड़ गया? क्या अल्लाह ताला जिब्राइल को देकर कोई तलवार भेजा है क्या आसमान से? नहीं ना, फिर तुम सैफुल्लाह कैसे हो गए? अल्लाह की तलवार कैसे हो गए? इस सवाल के जवाब में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि ऐ खालिद तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। ये मैं नहीं कहता, खुद अल्लाह कहता है। सुना दो मेरे खालिद को कि वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, और जो मुनाफिकों पर, काफिरों पर सौंप के अल्लाह ताला रखा है। जब भी खालिद की तलवार उठेगी, मुशरिकीन मुनाफिक खालिद की तलवार के सामने नहीं बच पाएंगे। ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, मेरे नबी ने कहा, तब से मेरा टाइटल सैफुल्लाह पड़ा। पहले सवाल का जवाब। अच्छा खालिद मुझे ये बताओ, तुम किस चीज की दावत लेकर, दावत का मिशन लेकर तुम अपने फौज को लेकर निकले हो? दुनिया फतह करने के लिए, इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए किस चीज की दावत लेकर तुम निकले हो? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम एक अल्लाह की दावत का पैगाम लेके निकले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का पैगाम लेके निकले हैं। लोगों को अमन, सुकून और इस्लाम का पैगाम, तौहीद और रिसालत की दावत का, दीन का पैगाम देने के लिए, लोगों को इस्लाम में अमन से बुलाने के लिए हम निकले हैं। अच्छा खालिद मुझे ये बताओ, अगर कोई शख्स तुम्हारे इस्लाम की दावत को कबूल ना करे, इनकार कर दे, तो तुम क्या करोगे? खालिद बिन वलीद कहते हैं, अगर कोई हमारी इस्लाम की दावत पर लब्बैक नहीं कहता, ठुकराता है हमारी इस्लाम की दावत को, तो हम उनसे जिजिया मांगते हैं। इस ममलिकत में रहना हो, अगर इस मुल्क में आपको रहना है तो यहाँ टैक्स देकर रहना पड़ेगा। हम उनसे जबरदस्ती नहीं करते कि तुम कलमा पढ़ो, तुम अल्लाह को मानो, अल्लाह के नबी की नबूवत को मानो, हम जबरदस्ती नहीं करते। मानना है मानो, नहीं मानना है टैक्स दो। अरे खालिद मुझे ये बताओ, अगर कोई तुम्हारे इस्लाम को भी एक्सेप्ट ना करे, तुम्हारे टैक्स देने को भी कबूल ना करे, इनकार कर दे, मैं इस्लाम भी कबूल करता नहीं, मैं टैक्स भी देता नहीं, क्या करते तुम्हें? ऐसा करे तो? खालिद बिन वलीद कहते हैं, जुर्जा अगर कोई टैक्स भी देने से इनकार कर दे तो हम उसको जंग के लिए ललकारते हैं, या तो इस्लाम या तो टैक्स, दो भी नहीं तो फिर जंग के लिए हम ललकारते हैं। अच्छा ऐ खालिद मुझे ये बताओ, अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करके तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे कौन सा मुकाम देते हो? क्या है तुम्हारे इस्लाम के अंदर? नया इस्लाम कबूल कर आने वाले के लिए कौन सी पोजीशन है, क्या उसका मुकाम है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, इस्लाम में किसी को बड़ा किसी को छोटे की फौकियत नहीं है। हमारे पास चाहे बादशाह रहंदे, फकीर रहंदे, बड़े से बड़ा मालदार रहंदे, भिखारी रहंदे, मालिक रहंदे, गुलाम रहंदे, सब नमाजों में कीच एक सफ में खड़ने वाले। उन्हें बड़ा का तो ऊपर नहीं, छोटा का तो नीचे नहीं, उन्हें मालदार का तो आगे नहीं, इन्हें नौकर का तो पीछे नहीं, सब एक सफ में। किसी को बड़ा मुकाम नहीं, किसी को छोटा मुकाम नहीं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में सबसे इज्जत वाला वो है जो जिसका तकवा सबसे ज्यादा है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है।
हमारे यहाँ इस्लाम कबूल कर आने के बाद इन्हें कौन से खानदान वाला, इसका क्या मुकाम, कौन से कितना मालदारी ने, कौन सी हैसियत, क्या भी नहीं। सब एक सफ में, कौन अमीर कौन गरीब, कौन बादशाह कौन फकीर, सब एक सफ में। कोई हैसियत नहीं इस्लाम में, बड़ा छोटा आगे पीछे नहीं, अल्लाह के पास है वो सब। ये जानना था। जुर्जा ने कहा, ऐ खालिद अभी का अभी मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे नहीं पता था इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। रूमियों का सिपह सालार, रूमियों का, ईसाइयों का सिपह सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुफ्तगू करते हुए कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, आता है सफ में मुसलमानों के आ जाता है, और हजरत खालिद बिन वलीद अरकान इस्लाम उसे बताते हैं, तौहीद क्या, नमाज क्या, रोज़ा क्या, अरकान इस्लाम उसे सिखाते, इस्लाम की बुनियादी बातें उसे बताते। फिर उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में 2 रकात नमाज अदा करते। कौन? जुर्जा। उसके बाद उसी जंग में जो आए थे रूमियों के हिमायत, ईसाइयों की हिमायत में मुसलमानों से लड़ने, जुर्जा कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों के सफ में खड़े होकर अब रूमियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ जंग करते हैं। और उसी जंग में कई जख्मे खाने के बाद, कई एक को वासिले जहन्नम करने के बाद खुद शहीद हो जाते हैं, कई एक को मारते हैं वो, फिर खुद जख्मी होकर उसी जंग में फौत हो जाते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक अहम पहलू क्या है? जंगे मूता, जिसे जंगे मौता भी कहते हैं। जंगे मूता, मी मौते है। सही बुखारी आप उठाएंगे, उसमें एक चैप्टर है किताबुल मगाजी। किताबुल मगाजी जंगों वाली, जंगो जिदाल वाली चैप्टर, उसमें जंगे मूता के बारे में एक चैप्टर है, बाबू गज़वतिल मौता। जंगे मौता कैसी लड़ी गई? मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस जंगे मौता को भेजने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते हैं कि मुसलमानों सुनो, इस जंग के जो सिपह सालार होंगे वो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सबसे पहले कमांडर होंगे मुसलमानों के। अगर वो मुसलमानों के कमांडर होते हुए, जंग लड़ते हुए अगर वो शहीद हो गए, मुसलमानों का झंडा दूसरे नंबर पर संभालने वाले हजरत जाफर बिन अबी तालिब होंगे। जाफर बिन अबी तालिब को तुम कमांडर बना लेना, वो मुसलमानों के अजीम सिपह सालार होंगे दूसरे नंबर पर, वो इस्लाम का अलम संभालेंगे। अगर वो भी लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाएं तो जंगे मौता के तीसरे सिपह सालार होंगे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुम अपना सिपह सालार मुंतखब कर लेना। और सुनो, अगर वो भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद कर दिए गए, तो ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनों में से किसी एक को अपना सिपह सालार बना लेना। ये वसीयत किए, ये नसीहत किए, रवाना किए। अब गए, जंगे मूता चल रही है। नबी की वसीयत के मुताबिक सबसे पहले सिपह सालार हजरत ज़ैद बिन साबित थोड़ी देर में शहीद कर दिए गए। शहीद होने के बाद जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम का झंडा ले लिए। मुसलमानों के अजीम सिपह सालार खुद जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने। नबी की वसीयत थी ना, नबी का हुक्म था ना, वो मुसलमानों की क़ियादत करते हुए, उनको नियाबत करते हुए जंग लड़ते गए, यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब को भी शहीद कर दिया गया। नबी की वसीयत क्या थी? तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुम अपना सिपह सालार बना लेना। उधर एक के बाद दीगरे शहीद हो रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के जरिए जंगे मूता में चलने वाले मैटर को यहाँ मदीने के अंदर नबी को सब सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी, अब जंग की सिचुएशन ऐसी चल रही है, अब जंग सिचुएशन ये पोजीशन पर, अब जंग में ज़ैद बिन साबित शहीद हो गए, अब जंग में जाफर बिन अबी तालिब संभाले हैं सिपह सालारी, अब जंग चल रही है, अब थोड़ी देर में जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए। अल्लाह के नबी, अब फिर
اس کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ سنبھالے، وہ سنبھال رہے ہیں، وہ جنگ چل رہی ہے، اب تھوڑی دیر میں وہ بھی شہید ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سن کر مدینے میں پوری حال حوال بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام سنو اب ایسا چل رہا، اب ایسا چل رہا۔ میرے بھائیوں، جب تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، اب مسلمان بوکھلا گئے، رومیوں نے قبضہ جما لیا مسلمانوں پر، 3 عظیم سپہ سالار شہید کر دیے گئے، سارے رومی مسلمانوں پر قبضہ جما لیے، قریب تھا کہ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، کون سپہ سالار ہے ان کا، کون کمانڈر ہے ان کا؟ اچانک ایک صحابی اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو تم اپنے میں سے کسی کو کمانڈر بنا لینا، اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار بنا لینا۔ میرے دل میں یہ تمنا آتی ہے کہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید کو میں مسلمانوں کے کمانڈر کے لیے نام پیش کرتا ہوں، میری تمنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کمانڈر بنے۔ ان کے ایک جملے پر سارے مسلمان ایک ہو کر کہنے لگے خالد بن ولید ہمارے کمانڈر رہیں گے، خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا جائے گا۔ اب اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جھنڈا سنبھالتے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اس کے بعد جو پرجوش تقریر مسلمانوں کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، جو جذبہ شہادت اور جو جذبہ ایمان ان کے دلوں میں جو بڑھاتے ہیں، جس انداز سے مسلمان رومیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایک کے بعد دیگرے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواروں کو ایک جنگ میں خالد بن ولید نے توڑ دیا۔ جب ایک تلوار ٹوٹتی تھی دوسری تلوار لیتے تھے، دوسری ٹوٹتی تھی تیسری لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی مدینے میں وہ احوال بیان کر رہے ہیں، زید بن ثابت، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، یہ تینوں شہید کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ اب اس کے بعد جو جنگ چل رہی ہے، ایک کے بعد دیگرے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ خود خالد بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک یمن کی چھوٹی تلوار، جس کا دستہ لمبا پن میں چھوٹا تھا، چوڑے پن میں زیادہ تھا، وہ ایک چھوٹی یمنی تلوار لاسٹ میں بچی تھی میرے ہاتھ میں۔ اس کے بعد رومیوں کے پراخچے اڑا دیے مسلمان۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار کے سامنے کوئی نہیں ٹکا، سب بھاگنے لگ گئے۔ جنگ موتا اتنے عظیم شان سے وہ جنگ اللہ نے فتح عطا کیا، اس کے بعد بڑی شان و شوکت سے مدینہ لوٹے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دن اللہ کے نبی خوش ہو کر ان کو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ تم واقعی میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو۔ اس کے بعد فتح مکہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہونے کا موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو یہ پیغام دیے تھے کہ کیسے مکہ فتح کرنا ہے، کس پلان سے مکہ میں ہم کو داخل ہونا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ بنو خزیمہ، قبیلہ بنو غفار، ان 3 قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکے میں تم کو آنا ہے۔ اور یاد رکھو، جنگ کرنے میں پہل نہ کرنا، اگر سامنے والا مارنے کے لیے آ رہا تو تمہاری تلوار کے کرتب دکھانا، ورنہ کسی کو جنگ کے لیے نہیں ابھارنا، کسی کو جنگ میں پہل نہیں کرنا۔ ہم چاہتے ہیں امن اور امان کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ مکہ فتح کر لیں، کسی کا خون نہ بہے۔ مکے کی حرمت، اس عظیم شہر مکۃ المکرمہ، مسجد الحرام کی حرمت کو ہم پامال کیے بنا، کسی کا خون بہائے بنا، امن و سکون کے ساتھ ہم مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ جب مدینے سے کئی ہزار صحابہ کا لشکر لے کر حضرت خالد بن ولید مکہ پہنچے، یہ قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ بنو غفار اور قبیلہ بنو خزیمہ کی نیابت کرتے ہوئے جب آئے، راستے میں 12 نالائق ایسے ملے جو خود مزاحمت کر کے مارنا چاہتے تھے۔ ایک جھٹکے میں خالد بن ولید نے ان 12 کو اپنی تلوار سے نکال دیا، قتل کر دیا۔ پھر مکے کو آئے، مکے میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔
सारे दुश्मन सामने थे, उसके बावजूद उनको अमन दिया गया, उनको माफ कर दिया गया। दुश्मन सरेंडर होकर सामने खड़े थे, तब भी नबी ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। अगर नबी चाहते एक एक सहाबी को, एक एक आदमी, एक दुश्मन को देकर उनकी गर्दनें उड़ाने लगा सकते थे। नबी ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। मक्का फतह होने में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक अजीम किरदार, बहुत बड़ा किरदार। उसके बाद सन 8 हिजरी ही में, अब मक्का फतह होकर सिर्फ 5 दिन हुआ है, ओनली 5 days। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 सहाबा को खालिद बिन वलीद को दिए, बोले कि तुम यहां से सीधा मुकाम नखला चले जाओ। अरे खालिद मुकाम नखला चले जाओ। बाज रिवायत में इस नाम को नुखला कहा जाता है, नून खा लाम है, मुकाम नखला। ये क्या, कौन सा मुकाम था? यहां मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा बुत था। इस बुत का नाम उज्जा, जैसे लात मनात हुबल उज्जा, जो इनके बड़े बड़े बुत थे, उनमें से उज्जा मुकाम नखला में एक लंबी मूर्ति, बड़ा मूर्ति बना कर रखे थे उज्जा का। इनका भगवान, मुसीबतों को टालने वाला, आने वाली बलाओं से रोकने वाला, हर मुश्किलों से मक्के वालों को बचाने वाला, ऐसा अकीदा था मुशरिकीन का। उज्जा बुत के ताल्लुक से मक्का फतह हुआ। मक्के के काबतुल्लाह के अंदर 360 बुत जो रखे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असा से उनके गर्दनों में एक एक बुत को खींचते गए, नीचे गिराते गए। कुरान मजीद सूरह बनी इस्राइल की आयत पढ़ते गए, जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही है। ये पढ़ते हुए 360 बुतों को नेस्त व नाबूद कर दिए। उसके बाद काबतुल्लाह की चाबी उस्मान बिन तलहा को दे दी। अरे उस्मान, मेरा अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह मुझे हुक्म देता है कि तुम अमानतें उन्हीं के हवाले करो जिनका वो हक है। अरे उस्मान, ये तुम्हारे खानदान में चली आ रही है, ये चाबियां तुम्हारा हक है, मेरे अल्लाह का ऐलान है, भला मैं कैसे रख सकता? ये इज्जत, ये शर्फ, ये शान तुम्हारी है, ये लो। अल्लाहु अकबर। आज तक उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान में वो चाबियां चली आ रही हैं, काबतुल्लाह की चाबियां आज तक, क़यामत की सुबह तक उन्हीं के खानदान में चलेगी। ये उनके खानदान का शर्फ है, ये उनकी खानदान का एहतराम है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होकर सिर्फ 5 दिन हुआ। अल्लाह के नबी 30 सहाबा का लश्कर देकर हजरत खालिद बिन वलीद को कहते हैं, अरे खालिद, यहां से सीधा निकलो तुम मुकाम नखला में, और उज्जा नामी बुत के परागचे उड़ा दो, टुकड़े टुकड़े करके आ जाओ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 30 सहाबा को लिए सीधा गए मुकाम नखला। वहाँ बड़े बड़े पुजारियाँ बैठी उनके, बोले हट जाओ, अब तुम्हारे बुत के टुकड़े टुकड़े करको ज़मीन लेवल करना है। हे उज्जा भाई ने बुरी निगाह से देखे तो भी हम क्या चले आती, उसे छुए तो जान चले आती तुम्हारी, ऐसा हो जाता वैसा हो जा। अरे क्या होता, मैं देख ले तो हट भाई, तू हट भाई, तेरे बुत को तेरे सामने कुचल कुचल को पवान के नीचे डाल, खुंदल खुंदल सभी मिलिया मेट कर, क्या करता देख ली। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बुत को तोड़े और उस बुत के टुकड़े टुकड़े करके जमीन के लेवल कर दिए। देखने वाले डर रहे, हैरान हो जा रही, हंकियां फाड़ ले रही। अब जलजला आ जाता, अब आसमान से बिजलियां टूट पड़ती, क्या क्या की होता, अब वो हक जाता, ये हक जाता। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3, कहीं का भी नहीं हो रहा। बुत को तोड़ को बुकनी बूटा करके पूरा नीचे डाले, खुंदल रही, कहीं का भी नहीं हुआ। अब इनको यकीन हो गया, अरे नहीं रे, कोसे की मूर्ति को रख ले, हमें इतने दिन सिराम पढ़ ले बैठे, सब गलत रहेगा। तो वो जत्ते पूजा करने वाले थे सब कलमा पढ़ को इस्लाम कबूल करे। कहीं कहते तो उनके सिर में एक भेजे में बिठा डाले तो इन्हें हमारा बड़ा भगवान, इन्हें ये इसे क्या तो भी देखे हम क्या चले आते, तो बुरी निगाह डाले तो भी हम क्या चले। ऐसा दिल में डर बिठाए, दाल कुचल को पूरा पाउडर कर नीचे पाँव में दाल खुंद ले, पूरा डर चले गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब उसके फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, मुकाम हुनैन के लिए, जंगे हुनैन, ग़ज़वा हुनैन, 1000 का लश्कर देकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सन 8 हिजरी में मक्का फतह होने के बाद कबीले बनु हवाज़िन हुनैन के मुकाम पर रहते थे,
وہ لوگ اسلام کے خلاف کیا ہے سازشیں کرتے تھے. اب یا تو ان کو اسلام کی دعوت دینا, نہیں تو ٹیکس, نہیں تو جنگ, چلو نکلیں گے. 1000 کا لشکر دے کر آگے بھیجے خالد بن ولید کو, پیچھے اللہ کے نبی 12000 کا لشکر لے کر آئے. 12000 میں 10,000 صحابہ کرام تھے, 2000 فتح مکہ کے دن نئے نئے اسلام قبول کرنے والے صحابہ تھے, جو آزو بازو خریوں سے آ کر 2000 نئے نئے اسلام میں داخل. ٹوٹل 12000. خالد بن ولید کے ساتھ گئے سو 1000 کا لشکر, ٹوٹل 13000 کا لشکر. اب مسلمانوں کو ایک کانفیڈنس, 313 غزوہ بدر میں تھے, دشمنوں کے چھکے چھڑا ڈالے ہمیں, آج 13000 12000. آج کو سے بھی راتاں بھر کو ہاتھاں اٹھا اٹھا کو دعا کرنے کی, اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں. آج ہمیں جا کو کچل ڈال دی ان کو کہنے کا. اور کانفیڈنس, بھول, صحابہ سے غلطی, ایک اور کانفیڈنس ان کے دل میں آ گیا. وہاں گئے, آسمان میں اوپر سے تیر بارشوں کے بوندوں کی طرح جب صحابہ پر برسنا شروع کرے, سب بھاگنا شروع کرے. اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اعلان کرتے, انا ابن عبد المطلب, انا محمد, انا لا کاذب. اے لوگو, میں ابن عبد المطلب ہوں, ابن عبداللہ ہوں, مجھے کہاں چھوڑے جا رہے, میں سچا نبی ہوں, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. سارے صحابہ پلٹ پڑے. اس کے بعد حنین فتح ہو گئے. حنین کی فتح و کامرانی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب جیسے ہی حنین فتح ہوا, اسی سن 8 ہجری میں قبیلے بنو حوازن کو شکست دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1000 کا لشکر دے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کو روانہ کیے. کون سا طائف ہے؟ جہاں نبی کو سب سے زیادہ ستائے, مارے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کرے, ایسے طائف کو غزوہ طائف کو روانہ کرے. اور باقی کے سپاہیوں کو لے کر نبی پیچھے سے طائف پہنچے, وہاں قلعے کو گھیر لیے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے قلعے کے باہر کھڑے ہو کر طائف والوں کو للکار کے بول رہی, ہے کسی کے مائی کا بیٹا جو آئے خالد کی تلوار کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی تم طائف والوں میں جگر گوشے والا آئے خالد کے سامنے کھڑے ہو کر جنگ لڑے؟ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ خالد بن ولید کا سامنا کر سکے. چیخ مار رہے ہیں, پکار رہے ہیں, للکار رہے ہیں. آخر کار طائف کا ایک آدمی قلعے کے اوپر سے کہتا ہے, اے خالد, تمہاری بہادری کا سامنا کرنے والا پورے طائف میں کوئی بھی نہیں ہے. تمہاری مقابلہ کرنے والا, تمہاری تلوار سے ٹکر لینے والا کوئی بھی نہیں. اور یہ سن لو, ہم کو تھوڑا موقع دو, ہم سوچ سمجھ کر اسلام ہی قبول کریں گے, ہم کو زبردستی مت کرو, ایسا محاصرہ کر کے ہم کو مت رکھو, ہم کو موقع دو. اگر آپ یہاں محاصرہ کر کے کھڑے رہو گے تو ہم اسلام نہیں لانے والے, ہم کو موقع دو. اللہ کے نبی نے ان کی اس تجویز کو قبول کیا اور محاصرہ ہٹا لیا, طائف سے واپس لوٹائے. اس کے بعد کافی بڑی تعداد سے طائف والوں نے اسلام قبول کیا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپاہیوں کو لے کر گئے. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی جنگ تبوک والوں سے نہیں ہوئی. تبوک میں بڑے بڑے عیسائی حکمران نبی کے پاس آ کر چپکے چپکے سے اسلام قبول کرنے شروع کر دیے. ان کو معلوم تھا, نہیں مانے گردن ہی کاٹ کو رکھ ڈالتی انہوں. خیریت اسی میں چپکے جانا, کلمہ پڑھ لینا, جان بچا لینا. آئے عیسائی بڑے بڑے حکمران نبی کے پاس بیعت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کرے. جنگ نہیں لڑے, بولے کہ ہم جنگ لڑنے کی استطاعت نہیں رکھتے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں. بغیر جنگ کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے, بغیر جنگ کے تبوک سے واپس لوٹے. اسی جنگ میں حضرت کعب بن مالک, مرارہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ, یہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے جن کو واپس لوٹنے کے بعد 50 دنوں تک بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ. خیر, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو جیش العسرہ, غزوہ جیش العسرہ یا غزوہ اسرہ بھی اسے کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر دے کر دومت الجندل, کیا ہے نام؟ دومت الجندل کا ایک بڑا حاکم, اس کا نام تھا عقیدر.
बड़ा हाकिम था उन्हें। अकीदर को पकड़ने या उसे मारने या उसे कैदी बना को नबी के सामने लाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद को रवाना किए। खालिद बिन वलीद सीधा गए जैशुल उसरा में, उसके खीमे में गए, उसके गर्दन में हाथ डाले, बाहर लाए, ऐसा मारे उसे, बोले मेरी तलवार से एक झटके में तेरी गर्दन उड़ा सकता हूं मैं, लेकिन मेरे नबी का हुक्म है तुझे कैद करके लेकर आने का। उसे मार 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 को कुप्पा कर को ले नबी के पास कैदी बना को लेकर आए। अल्लाह के नबी ये लीजिए अकीदर तुम्हारे हवाले। जैशुल उसरा इतना बड़ा हुकूमत का रियासत, बगैर जंग के उनके सरदार को जिस अंदाज से खालिद बिन वलीद मारे, सारे लोगों के होश उड़ गए। एक आदमी हमारे सरदार को एक चूहे मारे सक मार रहा है, इतने लोग मिल को हमने चटनी कर को रख डालते रहे, जंग किच करना नहीं बा, इनके साथ डर गए और बगैर जंग के वो जैशुल उसरा फतह कर लिए। उसके बाद जंगे यमामा। जंगे यमामा एक ऐसी जंग इस्लाम में लड़ी गई। कहाँ है ये? मुल्के यमामा। मुल्के यमामा, यहाँ पर एक नालायक आदमी था जिसका नाम था मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब। मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब ये मुल्के यमामा में अपने आप को नबूवत का दावा कर ले बैठा था। मैं इस नबी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी, मेरे पास वही आती, ऐसा झूठा नबूवत का दावा कर ले बैठा था। जैसे आज शकील बिन हनीफ नबूवत के फितने फैला ले को बैठा और बोलता मैं नबी, मैं महदी, कभी बोलता मैं ईसा, कभी बोलता मैं मेहदी, कभी बोलता नबी। अरे हमारे नबी के ऊपर नबूवत का सिलसिला अल्लाह ख़त्म कर डाला। जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मुल्क शाम में आएंगे, कैसे आएंगे? दो फरिश्तों के कांधों पे हाथ रखते हुए मुल्क शाम में मीनारे शर्किया पर उतरेंगे। उनके बालों से पानी के खतरे टपक रहे होंगे और जहां पर वो उतरेंगे उनसे पहले हजरत महदी अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहेंगे। महदी बोले तो कौन? नबी बोलते हैं मेरे नाम, उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। महदी का नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहेगा, मेरी माँ का नाम उसकी माँ का नाम रहेगा, और वो एक आम आदमी जैसा रहेगा, मामूली आदमी जैसा रहेगा। अचानक अल्लाह ताला उस आदमी को हिदायत देगा। वो आदमी अचानक एक ऐसे जोश के साथ मुसलमानों के हाथों पर बैअत लेगा और दूर दूर से सियाह झंडे लेकर आने वाली यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुसलमानों की बैअत लेना शुरू करेगा। उसके बाद मुसलमानों की इमामत करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो देखेंगे कि हजरत महदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की इमामत करा रहे। आगे बढ़ेंगे, चलो जी आप ईसा हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए थे तो नबी बनकर गए थे, जब वापस दुनिया में आएंगे तो नबी बनकर नहीं आएंगे, उम्मत मोहम्मदी बनकर आए। क्यों? इसलिए कि नबूवत का सिलसिला अल्लाह नबी पर ख़त्म कर दिया। उसके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला है भी नहीं, आता भी नहीं। अगर आए तो भी उम्मत मोहम्मदी बनकर आता। ये शकील बिन हनीफ हो, ये नालायक अपने आप को नबी होने का दावा करता, कभी बोलता मैच महदी, कभी बोलता मैच ईसा। अरे कैसा भाई, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। और इसके फितने में आने वाले गुजरात कते, केरला कते, कर्नाटक कते, कई इलाकों में फैल गए मर्दाने औरतें बोल रही कि हमारे हर दौर में एक अजीम सिपह सालार रहता, एक मुसलमानों का रहबर रहता, उसके हाथ में बैअत करना, नहीं बैअत करे तो फितना आता। कौन बोले, कहाँ है लिखकर? ये खैर वो टॉपिक अलग है, शकील बिन हनीफ का टॉपिक अलग है। एक नंबर का फितने खोर, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मक्कार। ये आज का नहीं, नबी के ज़माने से ऐसे झूठे नबूवत के दावे कर ले आने वाले पैदा हुए। नबी के ज़माने में एक दो जने थे, एक असवद अंसी नाम का आदमी, उन्हें भी नबूवत का दावा करे, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का झूठा मक्कार, उन्हें भी नबूवत का दावा करे। अब इन्हें मुल्के यमामा में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना दौरे खिलाफत आया तो सन 11 हिजरी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 13,000 का लश्कर देकर हज़रत खालिद बिन वलीद को मुल्के यमामा में इस झूठे नबी का सिर कुचलने के वास्ते मुल्के यमामा को भेजे। इन्हें कौन? मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब, अपने आप को झूठे नबूवत का दावा करने वाला, पहले वहां पर 40,000 का लश्कर लेकर, उसका कबीला है कबीला रबिया। किसका? मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब का जो कबीला है उस कबीले का नाम है कबीले रबिया। कबीले रबिया के 40,000 लोगों को
लेकर मुल्क यमामा के मैदान में बैठा था मुसलमानों से जंग लड़ने के वास्ते। हजरत खालिद बिन वलीद गए, बड़ी एक तादाद लेकर 13,000 का लश्कर मुसलमानों का, 40,000 का लश्कर मुसलमा बिन कज़्ज़ाब का गए। वहां जाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के सामने जो मैदान जंग में खड़े होकर ईमान का जज्बा उभारने वाली जो तकरीर करते थे, अल्लाह अकबर, जो तकरीर करते थे, उस तकरीर से मुसलमान ऐसे टूट पड़ते थे दुश्मनों पर, ऐसे टूट पड़ते थे, एक एक मुसलमान के सामने 4-4 काफिर नहीं टिकते थे। ये सिर्फ खालिद बिन वलीद की बात नहीं कर रहा हूं, हर मुसलमान की बात, हर मुसलमान की बात। एक एक मुसलमान के सामने 4-4 दुश्मन भी नहीं टिकते थे। अब खालिद बिन वलीद का कहना क्या। आखिरकार जंगे यमामा में खालिद बिन वलीद की नियाबत में उन दुश्मनों के साथ लड़ने वालों में वहशी कल्ब भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब सहाबी रसूल हैं। और वहां जाने के बाद अपने नेज़े से, जैसे उन्होंने हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दौरे जिहालत में जब इस्लाम कबूल नहीं किए थे, निशाना हजरत हमजा को शहीद कर दिए थे, उसी नेज़े से मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब जो झूठा नबूवत का दावा करने वाला था, अपने निशाने से किले के ऊपर खड़ा है, किले के ऊपर खड़ा है मुसैलमा कज़्ज़ाब, वहशी कल्ब, नीचे से निशाना रखकर मारते हैं, उसी नेज़े से उसके सीने को आर पार कर देते। झूठा नबूवत का दावा करने वाला वहशी कल्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नेज़े से मरकर कत्ल हो जाता है। और पूरे जंगे यमामा में अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह कामरानी अता करता है। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इराक और ईरान, अभी जंगे यमामा लड़कर मक्का आए हैं, मदीना आए हैं, उसी सन 11 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही 13,000 का लश्कर देकर इराक और ईरान की जानिब भेजते हैं कि जाओ वहां इस्लाम का झंडा कायम करो, इस्लाम की हुकूमत कायम करो, इस्लाम का बोलबाला कायम करो। हजरत खालिद बिन वलीद वही सिपाहियों को लेकर आते आते रास्ते में अबला नाम का एक बहुत बड़ा मुकाम है, रास्ते में जाते जाते अबला शहर को फतह कर लेते हैं और आते हैं ईरान के हुज़ैर नामी मुकाम पर। यहां कौन था? यहां एक ईसाई दुश्मन था, इसका नाम था हुर्मुज। ये वो शख्स था जो अपने जुल्म ज़्यादती के करिश्मे हिंदुस्तान में, उस जमाने में हिंदुस्तान पर बहुत जुल्म किया था। हुर्मुज रहता था ईरान में। हुर्मुज के जुल्म ज़्यादती के तारीख के कारनामे हिंदुस्तान पर ज्यादा ये जुल्म किया था हुर्मुज, और इतना जालिम, इतना जाबिर, ईरान में बैठा है, ईसाइयों का सरदार बना। जब ईसाइयों को पता चला तो शाह ईरान ने, पता चला कि 13,000 का लश्कर लेकर हजरत खालिद बिन वलीद आए हैं इस्लाम के सिपाहियों को लेकर ईरान। अब हुर्मुज अगर मर जाएगा, हुर्मुज अगर खत्म हो जाएगा तो हमारी ईसाइयत खत्म होगी। 1 लाख का लश्कर भेजता है शाह ईरान हुर्मुज की मदद के लिए। 1 लाख का लश्कर, पहले तो उसके पास 40,000 का लश्कर है, ऊपर से आते हैं 1 लाख सिपाही, 1,40,000 इधर ईसाइयों के, मुसलमानों के सिर्फ 13,000। उनके कमांडर कौन? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद को मालूम था हुर्मुज कहाँ कहाँ जुल्म कर रहा, कैसा कैसा जुल्म करता, सब मालूम था उसे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा अपना घोड़ा लेकर सारे लोगों के दरमियान से चीरते हुए, लश्कर को फांदते हुए सीधा हुर्मुज के खीमे के सामने आकर अपना घोड़ा रुकाते और हुर्मुज को आवाज देकर बाहर बुलाते, कहते हैं कि हम 13,000 काफ़ी हैं तुम्हारे 1.5 लाख लश्कर को पराखचे उड़ाने के लिए। हम 13,000 काफ़ी हैं तुम्हारे 1.5 लाख सिपाहियों का खून बहाने के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि हमारी वजह से इन सिपाहियों की जान जाए। मैं तेरे सामने एक ऑफर रखता हूं, तू ईसाइयों का कमांडर, मैं मुसलमानों का कमांडर, हम दोनों जंग करेंगे, हम दोनों फाइट करेंगे, जो जीता जीत उसकी, जो हार गया हार उसकी। कबूल है?
اب سارے سپاہیوں کے سامنے خالد بن ولید للکار رہے, اے نہیں باؤ میں جنگ نہیں لڑتا, بول بھی سکتا نہیں انہیں. تاریخ میں لکھا جاتا مسلمانوں کا کمانڈر جنگ کے لیے ابھارے تو بھیگی بلی سر کا دبلے کے اندر خیمے میں بھاگ کو گیا. کیا کرنا؟ اور یہ ایسا انسان آج تک اس کی تلوار کے سامنے کون بچا نہیں, انہیں زندگی میں کبھی ہاریا نہیں. لڑنا نہیں لڑنا, کیا کرنا, مرتا کیا نہ کرتا, چپ کے منہ مشلک آیا, اون دے لو سب لڑیں گے. آنے کے بعد خالد بن ولید اس کے وہ بینڈ بجائے, وہ دال کو کوٹے, اسے اٹھا پٹک کو, آخر کار اسے نیچے گرا کو, سینے پر چڑھ کو بیٹھ کو, اپنی تلوار نکال کو, اس کی گردن سے اس کا تن کاٹ کو, سر جدا کر کو عیسائیوں کے سامنے پکڑے. ہے کوئی مائی کا لال خالد کی تلوار کا مقابلہ کر سکے؟ یہ تمہارا ہرمز جو دنیا بھر میں اپنا روب و دبدبا جمانے والا, ظلم و زیادتی کے قصے بیان کرنے والا, ہرمز کی گردن میرے ہاتھ میں ہے. کوئی مائی کا لال؟ اب اس کے بعد خالد کی تلوار کا مقابلہ یہ دیکھنا تھا. چوہے بھاگے سر کا بھاگ کو چلے گئے عیسائیاں سب بھی. ہمارے سپہ سالار کو ایک معمولی ملی کاٹ کو رکھ ڈالا نا با بیچارہ, یہ ہم نہ کیا نہیں کرتا, ہو گیا ہماری حالت. سب بھاگ گئے بغیر جنگ کے. ایران عراق اللہ تبارک و تعالیٰ خالد بن ولید کے حوالے کر دیا. اتنا ہی نہیں, 2 سال ٹک کر تھے ایران کے اندر. ایران کے بعد ایران اور عراق 2 سال تک ان سپاہیوں کو لے کر وہاں تھے, اور پورا ایران دشمنوں سے پاک کر دیے, اسلامی مملکت کا جھنڈا قائم کر دیے خالد بن ولید 2 سال کے عرصے میں. اس کے بعد جنگ یرموک ایک ایسی جنگ ہے جو روم کے خلاف مسلمان لڑے. جنگ یرموک میں رومیوں نے 2,40,000 کا لشکر لے کر آئے تھے مسلمانوں کو لڑنے کے واسطے. 2 لاکھ. اسلام کی ہسٹری میں جنگ یرموک میں جتنے سپاہی مسلمانوں کا ٹکر لینے آئے, کسی جنگ میں اتنے سپاہی نہیں آئے. کتنے تھے ان کے؟ 2,40,000 سپاہی. حضرت خالد بن ولید کے پاس کتنے ہیں؟ اونلی 40,000 سپاہی. 40,000 سپاہی ادھر, 2,40,000 سپاہی ادھر. اس کے بعد ایسی ولولہ انگیز تقریر کر ایمانی حرارت صحابہ میں بیدار کر کے 1,25,000 عیسائیوں کو اس جنگ میں مار دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا کیا. اس کے بعد اب مسلمانوں کا بھروسہ, مسلمانوں کا یقین, خالد بن ولید کے ترانے ہر کوئی گا رہا. خالد بن ولید ہے تو حق گیا, دشمن کے پپڑام بیل کو رکھ ڈالتی ہے, ہمیں ڈالنے کو چٹنی کوٹ کو رکھ ڈالتی ہے. خالد بن ولید ہے تو حق گیا, ہو گیا. کون بھی ٹک سکتا نہیں, کوئی مائی کا لال جیت سکتا نہیں. ہم نا خالد ہے تو جنگ جیت, خالد ہے تو جنگ جیت رہی. یہ لوگوں کے ترانے ہونے لگے. حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ لوگ خالد بن ولید کا ترانہ گا رہے ہیں. نہیں, بالکل غلط. اس کے بعد دمشق کی ایک جنگ تھی عیسائیوں کے خلاف. اس جنگ کے عین موقع پر حضرت عمر بن خطاب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے یہ؟ عشر مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب لکھ کر بھیجے, بولے خالد کو دینا. دمشق کے جنگ لڑنے سے پہلے ادھر عیسائی ہیں, ادھر مسلمان ہیں. مسلمانوں کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں. مکتوب لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح آتے ہیں. اس مکتوب میں کیا ہے؟ عمر بن خطاب کا آرڈر ہے, آپ کو کمانڈری سے نکالا جاتا ہے, آپ کو اسی وقت معزول کر دیا جاتا ہے, اور مجھے اس جنگ کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے. یہ میرا نہیں, خالد حضرت عمر بن خطاب کا آرڈر ہے. اب یہ دیکھنا تھا, خالد بن ولید اپنی تلوار لیے کمانڈری سے ہٹ گئے. لوگ دیکھو جی تمہیں جنگ لڑ رہی نا, عمر کو بھڑکا پڑ رہا, دیکھو جی کیسا انہوں جل رہی, دیکھو جی کیسا تم نے کمانڈری سے نکالے, دیکھو جی. بولنے والے بولے. حضرت خالد بن ولید نے کیا کہا؟ اگر میں ان کے الفاظ دیکھو, اللہ اکبر, ایمان والوں کے قصے کبھی بھی پڑھنا تمہارا ایمان زیادہ ہو جاتا. خالد بن ولید کے وہ الفاظ, کیسا نازک موڑ ہے, ان کو معلوم ہی نہیں کیا بھی پلان, فیوچر کا کیا پلان ہے, ان کے مائنڈ میں کیا آئیڈیا ہے, کچھ بھی معلوم نہیں. خط آیا, امیر المومنین کا آرڈر, تمہیں نہیں رہنا, نکل جانا. نکل گئے. زبان سے کچھ بھی بول سکتے تھے. اللہ اکبر, ایمان ہے جس سینے میں, ان کے زبان سے ایمان نکلتا. سینے میں ایمان رہے تو زبان سے ایمان نکلتا, سینے میں نفاق رہا تو منافقانہ الفاظ باہر نکلتی.
खालिद बिन वलीद ऐसे अजीम सिपह सालार, वो अपनी जबान से कहते हैं अगर मैं उमर के लिए लड़ता था तो यह जंग छोड़कर मैं चले जाऊंगा, अगर खालिद उमर के लिए लड़ता था तो यह जंग छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अगर यह खालिद अल्लाह के लिए लड़ता था तो अब क्या मरते दम तक लड़ेगा और अमीरुल मोमिनीन का हुक्म सर आंखों पर रखकर अमल करेगा। क्यों? इसलिए कि खालिद उमर के लिए नहीं लड़ता, खालिद तो अल्लाह के लिए लड़ता है। उसके बाद एक मामूली सिपाही बनकर उस जंग में लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमेशा की तरह उस जंग में भी फतह कामरानी अता किया। मदीना आए, उमर बिन खत्ताब ने खालिद बिन वलीद से कहा मेरी कोई आपसे अदावत नहीं, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं, आप तो एक अजीम सिपह सालार, आप तो एक बेहतरीन सिपह सालार हैं, मुझे फ़ख्र है आपके ऊपर, आप इस्लाम में आए, आपके ज़रिए अल्लाह ये खिदमत ले रहा, मुझे फ़ख्र है। लेकिन मेरे भाई, लोगों के ज़बानों पर ये तराने हैं, लोगों के ज़बानों पर ये अल्फाज हैं कि खालिद रहेगा तो हम जंग जीत लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ ये जंग अल्लाह अपने फजलो करम से हम ना जिता को दे रहा, खालिद की वजह से नहीं जीत रहे, ये जंगे अल्लाह के फजल से हम लोग जीत रहे हैं। खालिद तुम बताओ क्या तुम्हारी वजह से जीत रही या अल्लाह की फजल से जीत रहे? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के फजल से जीत रहे। खालिद कोई हैसियत नहीं रखता, खालिद कोई माना नहीं रखता, अल्लाह की शान और शौकत के सामने खालिद की कोई हैसियत नहीं। खालिद रहेगा तब भी अल्लाह जंगें जिताएगा, खालिद सिपह सालार नहीं रहेगा, कमांडर नहीं रहेगा, एक मामूली सिपाही बनकर लड़ेगा तब भी अल्लाह अपने फजल से जिताएगा। कई दिनों तक वो एक जंग में नहीं, कई दिनों तक कई जंगों में उनको सिपह सालार से माजूल कर दिए थे उमर बिन खत्ताब, मुसलमानों को ये बताने के लिए कि ये जंगें खालिद की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह के फजल से हम लोग जीत रहे। मेरे भाइयों, कई साल तक खालिद बिन वलीद जिंदा थे। जब उनके इंतकाल का वक्त आया, उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़े, 100 से ज्यादा जंगें लड़े, लेकिन खालिद बिन वलीद एक ऐसे सिपह सालार हैं 100 जंगों से ज्यादा लड़ने वाला सिपाही, एक जंग में भी उन्होंने हार का सामना नहीं किया, एक जंग भी नहीं हारे, सब के सब जीते। हर जंग में शहादत का शौक लेकर जाते थे खालिद बिन वलीद, लेकिन गाजी बनकर जीत कर लौटते थे। जब उनका इंतकाल का वक्त आया, बिस्तर पर उनकी रूह कब्ज हो रही थी, तो खालिद के अल्फाज हैं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों, जितने भी जंगों में मैं जाता था, मेरे दिल में एक तमन्ना रहती थी कि अल्लाह मुझे शहादत दे, अल्लाह मुझे शहादत दे, लेकिन अब मैं अपने बिस्तर पर एक आम मौत मर रहा हूँ, एक आम मौत में मर रहा हूँ। खालिद बिन वलीद के बदन में एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो जख्मों के निशान से खाली ना हो, पूरा बदन नेज़ों के, तीरों के, भालों के, पूरे जख्मों से छलनी था खालिद बिन वलीद का बदन, पूरे बदन में जख्मों के निशान, लेकिन जख्म नहीं थे, भर गए थे, उनके जख्मों के निशानात थे बदन भरकर। वो कहते हैं मैं इतने जंगों में शरीक हुआ शहादत का शौक लेकर, लेकिन अल्लाह ताला मुझे किसी जंग में शहादत नहीं नसीब किया। मेरे बिस्तर पर अल्लाह के नबी की एक हदीस है इब्ने माजा की, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से ये उम्मीद लगाकर दुआ करेगा, अल्लाह मुझे मरना तो है, यकीनी है, जब भी मरूं है अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, अगर ये दुआ कोई करेगा, शहादत की मौत कहते हैं 9 किस्म की मौत शहादत के हैं। पानी में डूबकर मरने वाला तौहीद परस्त, शहादत की मौत, ताउन की बीमारी में मरने वाला, शहादत की मौत, छत के नीचे दबकर मरने वाला, अचानक घर गिर गया, छत गिर गया, मरने वाला, शहादत की मौत, आग में जलकर मरने वाला, शहादत की मौत, कोई दुश्मन आ गया हमला करने के वास्ते, बीवी बच्चों की इज्जत माल बचाने के वास्ते लड़ते लड़ते मर गए, शहादत की मौत। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई औरत डिलीवरी के दर्द में मरती है तो भी शहादत की मौत। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 9 किस्म के मौत हैं शहादत के, जो अल्लाह के नबी गिनाए हैं। इन 9 किस्म के मौतों को छोड़कर बाज रिवायत में 6 किस्म के मौत, बाज में 7, खैर उसमें तेदाद कम सरस है। अल्लाह के नबी कहते हैं इन तमाम मौतों से हटकर अगर कोई कहे अल्लाह मुझे जब भी मरना है मैं शहादत की मौत मुझे दे, कलमे वाली मौत दे, खातिमा बिल खैर दे, अगर ये दुआ करे, चाहे वो इंसान पानी में डूब कर ना सही, पेट के दर्द में ना सही,
छत के नीचे दबकर ना सही, चोर से लड़ते हुए ना सही, ताउन की बीमारी में ना सही, डिलीवरी के दर्द में ना सही, मैदान जंग में गर्दन कटा के ना सही, अपने बिस्तर पर क्यों ना ठंडी मौत मरे, उसकी दुआ उसकी तमन्ना के मुताबिक उसकी बिस्तर की मौत भी अल्लाह उसके लिए शहादत की मौत बना देगा। उसकी बिस्तर की ठंडी मौत भी उसके लिए शहादत के नसीब, क्योंकि वो दुआ किया था, अल्लाह उसकी दुआ कबूल किया था, बिस्तर की मौत भी उसके लिए शहादत अल्लाह लिख देगा। हजरत खालिद बिन वलीद अपने बिस्तर पर इंतकाल होते हैं। मुअर्रिख लिखने वाले लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद कई को शहीद नहीं हुए, कई को शहीद नहीं हुए, किसी जंग में उन्होंने कई को मारे नहीं गए, 100 से ज्यादा जंगें लड़े, एक जंग में भी उन्होंने नहीं हारे, हर जंग में जीते, क्यों उनको शहीद नहीं किया गया? तो उसके जवाब में मुहद्दिसीन लिखते हैं वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार थे, किसी माई के लाल की यह मजाल नहीं कि अल्लाह की तलवार को हरा सके, किसी शख्स की यह मजाल नहीं कि रब की तलवार को हरा सके। अल्लाह की तलवार जब बुलंद होती तो अच्छे अच्छों के गर्दने उछल जाया करते थे, गर्दनों से, धड़ों से। वो जुरत, वो शुजात, वो बहादुरी, वो वलवला, वो ईमानी हरारत थी इस खालिद बिन वलीद के अंदर, इसीलिए वो किसी जंग में नहीं हारे, उनकी तलवार को किसी ने शहादत नहीं दिया। एक ईसाई बादशाह खालिद बिन वलीद की तलवार मंगाता, वो जरा तलवार देख भेजो भाई हमें, देखती वो कोसी तो भी तलवार, कहां तो भी जान दे फतेह, कहां तो भी जान दे मुल्क फतेह, कौन कहते हैं? खालिद बिन वलीद। कहां तो भी जान दे या तो खिलाफता या तो मुल्क फतेह, चुपके सरेंडर कर डालना, नहीं कहता उठा मुल्क दे डालना, इस्लाम का झंडा गाड़ते सोच गाड़ते। वो देखना चाहता हूँ भाई, कोसी तो भी तलवार लेको आदमी हमको इतने डर पैदा कर डाली तुम्हें, अल्लाह की तलवार कहते, जरा देख भेजो। खालिद बिन वलीद अपनी तलवार देख भेजे वो ईसाई बादशाह के मुल्क शाम का, उन्हें देखता वो तलवार बिल्कुल सीधी भी नहीं, जरा टेढ़ी मेढ़ी है, वहाँ कच्चा पड़ गई, धागा पड़ गई, वो धारी धार भी नहीं, घस घस को धार पैदा करती ना, वो धारी धार मुंडी मुंडी है, कहाँ मिले वहाँ कच्चा कच्चा पड़ गई। उन्हें देखो बोले क्या भाई मजाक कर रही क्या, ऐसी तलवार बिंगी टिंगी मुंडी मुंडी ऐसे वैसे कच्चा पड़े सो ये तलवार ले को इतने मुल्क का फतह करेंगे क्या खालिद बिन वलीद? खालिद बिन वलीद का जवाब क्या था मालूम? खालिद बिन वलीद बोले मैं अपनी तलवार तेरे सामने भेजा हूं, लेकिन तलवार चलाने वाला हाथ तेरे सामने नहीं भेजा। कमाल तलवार का नहीं, तलवार चलाने वाली हाथ का। मैंने ये हाथ तेरे सामने नहीं भेजा, वो तलवार भेजा है। ऐसे कई तलवारें टूट चुकी है मेरे हाथ में। मेरे भाइयों, खालिद बिन वलीद की जब सीरत हम पढ़ते हैं, यकीनन हमारे सीने में ईमान की हरारत ताज़ा होती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सहाबा जैसा ईमान अपने सीने में बेदार रखने की तौफीक अता फरमाए। उनके जैसे नमाज की पाबंदी, उनके जैसे ईमान का वलवला, उनके जैसे जज्बे कुर्बानी अल्लाह हमारे दिलों में बेदार रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।